Hello, assalamu alaikum. Mahirunasa Shapla is back again before you. My dear students, how are you doing? I hope everybody is safe and sound in this critical period, because of COVID-19 pandemic. Dear students, all of your teachers have been taking online classes for approximately 4 months, and I don't know whether you are following these class videos or not. Personally, I honestly request you to follow the class videos and study attentively at your home. I have been taking classes on English first paper, that is, from your English for today. And in the last class, I completed Unit 14, Lesson 3, and today I will do Lesson 2 of this unit, and that is about folk music. I think everybody knows about folk music, or everybody knows what folk music is. Folk music is the music of common people or rural people, or rural life, or riverine life. It is sometimes it is about social inequality or poverty, or sometimes it is about material world, or sometimes the theme of folk music is supernatural. And there are different varieties of folk music in Bangladesh. For example, Bhatiali, Bhawaiya, Murshidi, Marfati, Jari, Sari, and we have tribal songs as well. And our folk music varies from region to region. So dear students, today I'll show you some cards bearing some words, that the words are taken from this lesson. The first word is sophisticated. Sophisticated means advanced, experienced, smart, or worldly wise. This is called sophisticated. Okay. The next one is secular. Secular means worldly or temporal. Secular means worldly পার্থিব জীবন, আমাদের পার্থিব জীবন নিয়ে যা কিছু আমরা ভাবি বা করি সেটাই হচ্ছে সেকুলার. ওকে. The next one is dialect. Dialect means local speech or local language. In Bangla we say আঞ্চলিক ভাষা. আঞ্চলিক ভাষাটাকেই এটাকে আমরা ডায়ালেক্ট বলে থাকি. Okay, the next one is transmit. Transmit means spread, ছড়িয়ে দেওয়া. Transmit, to pass on or convey. This is called transmit. Okay. Explicit. Explicit means clear, স্পষ্ট, or সুস্পষ্ট, obvious, direct. This is called explicit. Okay, heritage. Heritage means ঐতিহ্য, tradition, inheritance or legacy. Okay, illiterate. This is very simple and easy word, illiterate. Illiterate means someone who is unable to read or write. This is called illiterate. Okay, the last one is emotive. Emotive means emotional or sensitive. Okay, so my dear students, let's start the class with the PowerPoint presentation. Okay, so dear students, welcome to my class. There is an introduction of myself, and there is this slide. I'll show you the name of the topic, that is 14 Art and Music, and Lesson 2 Folk Music from your textbook English for today. So dear students, let's start the class. That is Unit 14, Lesson 2. This is about folk music. So first I'm going to read out the text with Bangla meaning. Okay. So folk music. Folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard music styles. Bangladesh has a heritage of rich folk music which includes both religious and secular songs. So
ফোক মিউজিক হাউ ডাজ ইট কনসিস্ট অফ, কীভাবে এটি গঠিত হয়, কি কি থাকে এখানে। এই গানটিকে, এই ফোক মিউজিকটাকে সাধারণত বলা হয় কোনো একটি সম্প্রদায়ের গান, এবং এটি সম্পূর্ণভাবে প্রভাবমুক্ত হচ্ছে সফিস্টিকেটেড মিউজিক্যাল রুলস বা এনি স্ট্যান্ডার্ড মিউজিক স্টাইলস, যে কোনো ধরনের সফিস্টিকেটেড সঙ্গীত বা অত্যাধুনিক যে নিয়মকানুনগুলো আছে বা বিভিন্ন রকম স্ট্যান্ডার্ড মিউজিক স্টাইলস আছে, সেই স্টাইলসগুলোর থেকে এটি সম্পূর্ণভাবে প্রভাবমুক্ত একটি সঙ্গীত। এটাকে আমরা ফোক মিউজিকটাকে আমরা বাংলায় লোকগীতি বলতে পারি বা লোকসঙ্গীত বলতে পারি। So Bangladesh has a heritage of rich folk music which includes both religious and secular songs. বাংলাদেশে অনেক রকমের একটি ঐতিহ্য, বিশাল সমৃদ্ধ একটি ঐতিহ্য আছে ফোক মিউজিকের বা লোকগীতির, যেটার মধ্যে কিনা ধর্মীয় সঙ্গীত রয়েছে এবং সেকুলার সংস রয়েছে। সেকুলার সংসের কথা আমি বলেছিলাম যেটা কিনা ধর্ম নিরপেক্ষ বা যেটা দৈনন্দিন জীবন, আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট ভালোবাসা, আমাদের জীবন সংগ্রাম সব কিছু যেখানে থাকে সেটাই হচ্ছে, সেই গানগুলোই হচ্ছে সেকুলার সংস। Let's go to the next paragraph. That is, folk music may be described as that type of ancient music which springs from the heart of a community, based on their natural style of expression, uninfluenced by the rules of classical music and modern popular songs. So এটা কিভাবে ডেসক্রাইব করা যায়, এখানেও কিন্তু আমরা আরেকটা ডেফিনেশন দেখতে পাচ্ছি লোকসঙ্গীতের, যে এটা আমরা ডেসক্রাইব করতে পারি এক ধরনের পুরনো সঙ্গীত হিসেবে, যেটা কিনা একটি কমিউনিটির হৃদয় থেকে উৎসারিত এক ধরনের ফিলিংস, যেটা কিনা তাদের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির থেকে উৎসারিত হয়েছে। এবং এটা অবশ্যই এর আগেও যেটা বলেছি সেই কথাটা আবারও রেপিটেশন এখানে হয়েছে, যে এটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা আধুনিক গানের যে নিয়মকানুনগুলো আছে সেগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে এটি আনইনফ্লুয়েন্সড বা প্রভাবমুক্ত। So any mode or form created by the combination of tune, voice and dance may be described as music. This sentence specially gives you the definition of music. What is a music? So music can be the combination of tune, voice and dance. তার মানে হচ্ছে বাদ্য, গীত এবং নৃত্য, এই জিনিসগুলো মিলের যে কম্বিনেশন যেটা হয় সেটাকে আমরা সঙ্গীত বলে থাকি বা মিউজিক বলে থাকি। Thus, the combination of folk song, folk dance or folk tune may be called folk music. একইভাবে আমরা যদি বলি যে ফোক সং, লোকগান, লোকবাদ্য, লোকনৃত্য বা লোকনৃত্য, লোকবাদ্য এবং লোকগীতি, এই সব কিছু মিলেই আমরা ফোক মিউজিক বলে থাকি। For example, baul songs. Baul songs are a combination of tune, music and dance. And the next paragraph gives you some characteristics of folk music. So let's see what are the characteristics of folk music. Number one is it is composed by rural folk on the basis of ancient rules transmitted orally. সো আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ট্রান্সমিটেড মানে ছড়িয়ে পড়া, তার মানে হচ্ছে এই গানগুলো সাধারণত গিয়ে থাকে রুরাল ফোক মিন্স পিপল মিন্স রুরাল পিপল, গ্রামের মানুষের দ্বারা পুরনো এই গানগুলো ওরালি মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম হাজার বছর ধরে এই গানগুলো ট্রান্সমিটেড হয়ে আজ পর্যন্ত এসেছে এবং ভবিষ্যতে এভাবে ট্রান্সমিটেড হতে থাকবে। Number two is these ancient rules of music have not been influenced by classical or modern music. তার মানে এই গানগুলো, প্রাচীন এই গানগুলো কখনোই ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা মডার্ন মিউজিক দ্বারা ইনফ্লুয়েসড নয়, বা এটা দিস ফোক মিউজিক ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম ক্লাসিক্যাল মিউজিক অর মডার্ন মিউজিক। Number three is folk songs may be sung in groups or individually. কখনো এই গানগুলো এককভাবে গাওয়া হয়, কখনো গ্রুপসে বা দলীয়ভাবে গাওয়া হয়। No regular practice is required for folk music. রেগুলার প্র্যাকটিসের দরকার পড়ে না ফোক মিউজিকের ক্ষেত্রে, যেটা আমরা অন্য যে ঘরানার গানগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু আমরা অনেক প্র্যাকটিস দেখতে পাই। It is composed and performed by illiterate or semi-literate people. এটা কম্পোজড বা এটা তৈরি হয় বা পারফর্ম করা হয় ইলিটারেট বা সেমি-লিটারেট, একেবারেই অশিক্ষিত লোক অথবা অল্প শিক্ষিত লোক দিয়ে এই গানগুলো কম্পোজ করানো হয়। তবে আমি এই বৈশিষ্ট্যটার সাথে I do not agree because এখন অনেক মানুষ আছে, অনেক শিক্ষিত মানুষ, অনেক শিক্ষিত শিল্পী আছে যারা কিনা ফোক সংস গেয়ে থাকে।
It is a spontaneous expression in easy language, local dialect and simple tune. এটা হচ্ছে spontaneous means স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি। কিসের প্রকাশভঙ্গি, কীভাবে প্রকাশিত হয়? ইজ ইন ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, লোকাল ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সিম্পল টিউন। সহজ ভাষায়, সহজ ভাষা, লোকাল ডায়ালেক্ট আঞ্চলিক ভাষা এবং সিম্পল সহজ সুরে। So both words and tune are appealing. Words means the lyric of folk music, বা গানের যে কথা, গানের যে বাণী বা ওখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেটা, এবং টিউন বা সুর, এসব কিছু খুব অ্যাট্রাকটিভ, আকর্ষণীয় থাকে, অ্যাপিলিং মানুষের কাছে, মানুষের মন ছুঁয়ে দেয়। Despite its universal appeal, it uses local dialect. যদিও এটার আবেদনটা সর্বজনীন, সব ধরনের মানুষের কাছে এই গানের আবেদন অনেক, তারপরেও এখানে লোকাল ডায়ালেক্ট ব্যবহার করা হয়। It depends upon nature and the rural environment. এটা সাধারণত পরিবেশ, প্রকৃতি এবং রুরাল এনভায়রনমেন্ট বা গ্রাম্য পরিবেশের উপর এটা নির্ভর করে। It is an explicit manifestation of joys and sorrows of daily life. Explicit means আমি বলেছিলাম সুস্পষ্ট, ম্যানিফেস্টেশন মানে যেটাকে আমরা শো আপ করি বা প্রদর্শন করি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্টগুলো এই গানের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। It uses simple and natural rhythms. Rhythms means ছন্দগুলো খুবই সিম্পল, খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক ছন্দ। It contains a strong emotive expression of human love and separation. এটা মানব জীবনের ভালোবাসা, প্রেম, বিরহর যে যে ইমোশনাল এক্সপ্রেশনগুলো হয় এই গানগুলোর মধ্যে এই এক্সপ্রেশনটা থাকে। ওকে, in the next paragraph you will find the manifestation of great varieties of folk music in Bangladesh. So let's have a look. In Bangladesh, folk music has great variety, with songs being composed on the culture, festivals, views of life, natural beauty, rivers and riverine life. So variety টা কিভাবে হচ্ছে? আমাদের কালচার, আমাদের বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালস বা বিভিন্ন রকমের উৎসব, ভিউজ অফ লাইফ, জীবন দর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী এবং নদীর গ্রাম্য জীবন বা নদীমাতৃক বা নদীর উপর নির্ভরশীল যে জীবন, সেই রিভারাইন লাইফ, এগুলো নিয়েই কিন্তু এই গানগুলো সাধারণত তৈরি হয়ে থাকে। মিস্টিক্যাল সংস, আধ্যাত্মিক গান। মিস্টিক্যাল সংস হ্যাভ বিন কম্পোজড ইউজিং দ্য ম্যাটাফোর্স অফ রিভার্স অ্যান্ড বোটস। সাধারণত আধ্যাত্মিক গানগুলো রিভার্স বা বোটটাকে রূপক অর্থে নিয়ে গানগুলো তৈরি করা হয়। সিন্স দ্য কান্ট্রি ইজ বেসিক্যালি রিভারাইন, দ্য ভাটিয়ালি ফর্মস অ্যান ইম্পর্টেন্ট জানরা অফ ফোক মিউজিক। যেহেতু আমাদের এই দেশটা নদীমাতৃক দেশ বেসিক্যালি, সে কারণেই এই গানগুলোর এই নদীমাতৃক যে নদীমাতৃকতার কারণে এখানে এক ধরনের জানরা আছে বা শাখা আছে, ফোক মিউজিকের একটি শাখা আছে, তার নাম হচ্ছে ভাটিয়ালি, এবং এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জানরা বা শাখা ফোক মিউজিকের। ফোক মিউজিক ইজ ফর্মড অ্যান্ড ডেভেলপস অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। এটা হচ্ছে সাধারণত পরিবেশের উপর নির্ভর করে এর গঠন বা এর বিকাশ। Differences in the natural environment are reflected in the people of different regions. প্রাকৃতিক পরিবেশের যে পার্থক্য, এটা প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন মানুষের অঞ্চলের ডিফারেন্সের মধ্যে। The dialects too vary across the different regions, এবং এই ভাষাগুলোও চেঞ্জ হয়। যেহেতু আমরা জানি we have 64 districts in Bangladesh and different kinds of dialects used by the people in Bangladesh. So এটা এই দেশে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের ডায়ালেক্ট ব্যবহার করা হয়, পার্থক্য আছে ডায়ালেক্টসে। সো বাংলাদেশি ফোক মিউজিক therefore varies from region to region. এলাকার ভিত্তিক এক এলাকা থেকে আরেক এলাকার গানগুলো ডিফারেন্স হয়। Thus there are the northern ভাওয়াইয়া, the eastern ভাটিয়ালি and the southwestern বাউল songs. এবং এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে উত্তরাঞ্চলের যে গানগুলো সেগুলোকে ভাওয়াইয়া বলা হয়, ইস্টার্ন ভাটিয়ালিতে আমরা দেখতে পাই পশ্চিমাঞ্চলের যে গানগুলো সেখানে নদীর মাতৃকতা বেশি, প্রচুর নদীর কারণে ওখানে দেখা যায় যে গানগুলোকে ভাটিয়ালি বলা হয়। এবং সাউথ ওয়েস্টার্ন আমরা দক্ষিণ পশ্চিমে আমরা দেখতে পাই যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা বা ওই এলাকার ওই দিকের গানগুলোকে আমরা সাধারণত বাউল সংস বলে থাকি।
The culture and the lifestyle of the different tribes have also influenced folk music. কালচার এবং লাইফস্টাইল আমাদের সংস্কৃতি এবং জীবনধারা আর সাথে আমরা দেখতে পাই যে ট্রাইবাল সংসের প্রভাব আছে। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু এক্সাম্পলস আছে ট্রাইবস লাইক সান্তাল, গারো, হাজং, চাকমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, মারমা etc. have interacted with ethnic Bengali culture and lifestyle over the years. বছরের পর বছর ধরে এরা যেহেতু আমাদের দেশেই আছে এবং এদের সাথে আমাদের বেঙ্গলি কালচারের একটা মিথস্ক্রিয়া হয়ে গেছে, অনেক মিথস্ক্রিয়া হয়ে গেছে। সো দ্য ইন্টারাকশন হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রিচনেস অফ ফোক মিউজিক, এবং এই ইন্টারাকশনটা কিন্তু আমাদের ফোক মিউজিকের এক ধরনের ঐশ্বর্য বা সমৃদ্ধতা প্রকাশ করে। Okay, the last paragraph, look at the last paragraph. Folk songs may be sung individually or in chorus, as I have told you earlier in the characteristics of folk songs. এখন আমরা দেখেছিলাম এই কথাটা বলা আছে যে এটা কখনো এককভাবে গাওয়া হয় এবং কখনো কোরাসে গাওয়া হয়। Folk songs sung individually include বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি and মারফতি, মানে এই গানগুলো সাধারণত ইন্ডিভিজুয়ালি বা এককভাবে গাওয়া হয়। While songs sung in chorus include কাবি গান, লেটো, আলকাপ, কাম্বিরা, these songs are sung in chorus, মানে দলীয়ভাবে এই গানগুলো গাওয়া হয়। Some songs are regional in character, কিছু গান আছে আঞ্চলিক গান, ওগুলো শুধু বিশিষ্ট মানে স্পেশালি বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক গান, এবং আবার কিছু গান আছে দোজ আর ভেরি কমন টু বোথ বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। দেখা যায় বাংলাদেশেও এবং পশ্চিমবঙ্গ সেই গানগুলো কমন, দুই জায়গাতে গানগুলো গাওয়া হয়, দুই এলাকার জন্য গানগুলো কমন। Similarly, some songs belong distinctively to one religious community. কখনো দেখা যায় ধর্মের ভিত্তিতেও কিছু গান আছে, যেমন কিছু গান আছে হিন্দুরা গেয়ে থাকে, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গেয়ে থাকে, এবং কিছু গান শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা গেয়ে থাকে। আবার কিছু আছে আদার ক্রস রিলিজিয়াস বাউন্ডারিজ, এবং কিছু আছে ধর্মের গণ্ডির বাইরে থেকেও গাওয়া হয়, মানে সবাই গাইতে পারে, এখানে ধর্ম কোনো ফ্যাক্টর নয়। আবার কিছু আছে সাম সংস বিলং এক্সক্লুসিভলি টু মেন, আদার্স টু উইমেন, ওয়েল সাম আর সাং বাই বোথ মেন অ্যান্ড উইমেন। কখনো কোনো গান পুরুষ মানুষ গাচ্ছে, কখনো নারী গাচ্ছে, আবার কখনো উভয় নারী পুরুষ উভয়ে গাচ্ছে। Thus only women compose and sing ব্রত গান অ্যান্ড মেইলি গীত, এই গানগুলো ওমেন বা মহিলারা গেয়ে থাকে। বাট বোথ মেন অ্যান্ড উইমেন পার্টিসিপেট ইন দ্য roof beating songs that are sung while beating down and farming rooftops. যখন রুফ বিটিং এক ধরনের গান আছে, যখন ছাদ পেটানো হয়, ছাদটাকে শক্ত করার জন্য মানে কাজ করার সময় তারা একসাথে গান গাইতে গাইতে রুফ বিট করে থাকে, এটা এক ধরনের গান। এখানে তোমাদের কিছু লিস্ট আছে, there are some lists of folk songs belonging to different regions of Bangladesh, like বাউল and spiritual songs. এই গানগুলো হয় বীরভূম অ্যান্ড কুষ্টিয়াতে। বীরভূম হচ্ছে ভারতের একটি জায়গার নাম বীরভূম, এবং কুষ্টিয়া আমাদের দেশের একটি ডিস্ট্রিক্ট। জারি গান হচ্ছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ is also in this is a region of India, district I think, মুর্শিদাবাদ সম্ভবত কোনো ডিস্ট্রিক্ট। Okay, ভাওয়াইয়া কুচবিহার, রাজশাহী, দিনাজপুর, রাংপুর, পাবনা। গম্ভীরা রাজশাহী, মালদা, কুচবিহার, এগুলো সবই ভারতীয় অঞ্চলের নাম। ওয়েডিং সংস, এটা গাওয়া হয় অল রিজনস, সব অঞ্চলের বিয়ের গান গাওয়া হয়। রুফ বিটিং সংস, দ্য নর্দার্ন রিজনস অফ বাংলাদেশ, বা উত্তরাঞ্চলে সাধারণত এই গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। সারি, দ্য লোয়ার মার্শি রিজনস অফ সিলেট অ্যান্ড ময়মনসিং, একটু নদীমাতৃক বা একটু জলাশয় আছে ওই ধরনের জায়গায় সারি গান গাওয়া হয়। ভাটিয়ালি, নিয়ারলি অল রিজনস ইন বাংলাদেশ, ভাটিয়ালিটা প্রায় সব এলাকাতে গাওয়া হয়, যেহেতু বাংলাদেশ একটা রিভারাইন কান্ট্রি, দ্যাট ইজ ওয়াই ভাটিয়ালি songs are sung nearly in all regions of Bangladesh. And pastoral songs are sung in Dhaka, Mymensingh, Faridpur, Sylhet and Habiganj. So dear students, this is all about folk music. The lesson is very simple, it's very easy. The lesson is written in easy language. I think everybody can understand. As it was completed in your classroom when the college was open. So that is all for today. Just read this lesson thoroughly so that you can answer any questions correctly. So my dear students, stay safe and stay at home, and thank you for being with me, and Allah Hafiz.